पंजाबी दुनिया लई तुहाडा विश्वास ते साथ साडी ताकत है। टीवी पंजाबी दुनिया हर रोज लैके आउंदा है अपनी धरती नाल जुड़े लोकां लई एक विलक्षण प्रोग्राम मेरी धरती मेरे लोग। टीवी पंजाबी दुनिया अपनी बोली अपना मान। पंजाब करा की सिफत तेरी शाना दे सब सामान तेरे जल पौन तेरा हरियाल तेरी दरिया पर्वत मैदान तेरे। पंजाबी दुनिया के दर्शकों बहुत निघा स्वागत कि अज असी मेरी धरती मेरे लोग जिहड़ा साडा एक सैगमेंट है उहदे विच साडे कोल एक बहुत ही यूनीक बेमिसाल साडे गेस्ट साडे कोल हैगे डॉक्टर रंजीत सिंह जी जिहड़े फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हिंदुस्तान तो साडी खुशकिस्मती है कि अजकल ये साडे अमेरिका दे विच US दे विच साडे नाल आ उत्थे रहिंदे आ ते हमेशा ही साडे सदे ते डॉक्टर साहब जी तुसी आ जांदे और तुहानू बहुत बहुत वेलकम करने जी आया करने ते असीं हट के एक गल ते विषय ते गल करांगे खास करके जी सिख कौम के नाल बहुत संबंधित है वो है कि साडा जिहड़ी मैरिजेज है सिख मैरिजेज एक्ट जिहड़ी बाबत तुसी बहुत वर्क किया बड़ा काम किया ताकि असी जिहड़ा हिंदू आनंद कारज या हिंदू जिहड़ा एक्ट है उहदे विच ते सिख मैरिज एक्ट दे विच डिफरेंशिएट कर सकिए फर्क लभ सकिए कि डॉक्टर साहब तुहाडा इत्ते बड़ा रिसर्च वर्क है मैं कहना बड़ा इस गल का मैनूं नहीं सी पता कि तुसी जिहड़ी तुहाडी डॉक्टरेट है वो लॉ विच है। हाँ जी सो प्लीज़ फील फ्री तुसी होर भी अपने आप की बाबत तुसी ते अपने आप दे विच एक सूरज हो जो कुछ कहना चाहुंदे हो तुसी आप कह लो। सब तो पहला जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया मैनू मौका दिता है कि मैनू अज की अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने विचार रख सकां। सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर नाथ जी गल इदां कि जिहड़ा यह एक कह लो भी मिसकनसैप्शन हुई है या कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है नौ के उत्ते ही आपां नूं रौला पिया होया कि आनंद मैरिज एक्ट एक 1909 च पास किया गया भारत दे विच सिखां दे बारे च। दूसरा जिहड़ा आपां गल करते हैं सिख मैरिज एक्ट की। तीसरी गल जिहड़ी अपने कोल हैगी वो हैगी हिंदू मैरिज एक्ट। आनंद मैरिज एक्ट की है सिख मैरिज एक्ट का साडा उद्देश की है तो हिंदू मैरिज एक्ट की है। इन्हां तिन्नां नूं जे आपां समझ लईए इन्हां दे जो इन्हां दा फील्ड है जां प्रोविजनस ने तो मेरा ख्याल है आम भी सब नूं पता लग जूगा कि साडे नाल की धोखा होया 2012 दे विच। होया इदां कि 1909 दे विच आनंद मैरिज एक्ट पास किया गया इंडिया दे विच। उस वक्त ब्रिटिश राज सीगा लैजिस्लेटिव इंपीरियल लैजिस्लेटिव काउंसिल सी उन्हां वालों एक्ट पास किया गया। उस एक्ट नूं पास करन दा सिर्फ एक मकसद सी कि 1900 के करीब जाके ये डिस्प्यूट होना शुरू हो गया कि सिखां दे विच जिहड़ा विआह आनंद कारज सैरेमनी राहीं किया जाता है वो वैलिड नहीं हैगा। क्योंकि पहला समय दे विच पार्टिकुलरली महाराजा रणजीत सिंह तो पहला जिहड़े विआह किए जाते सीगे तीजी पातशाही चौथी पातशाही के बाद जो लावां दा पाठ आ गया आनंद कारज शुरू हो गए सीगे पर विच जाके डिस्प्यूट करना शुरू कर दिता खास तौर पर पुरोहितां ने क्योंकि उन्होंने रोजगार मर गया कि जी नहीं सिखां विच भी तो आनंद कारज जिहड़े विआह होणगे वो फेरे होके होणगे बेदी दे आले दुआले जिद्दां आपां कहने कि हम डॉक्टर साहब मैं तुहानूं थोड़ा जिहा एक सवाल करूंगा जरा हो क्लीयर हो जाता इहदे नाल कि की हिंदू सिखां नूं एक आइडेंटिटी दिंदे आ कि वो अलग एक कौम है या एक रिलीजन है कि नहीं। मैं इहदे च इक्को गल कहनी चाहूँगा माइनॉरिटी कमीशन के एक चेयरमैन हुए ने अपने वो क्लेम करते हैं कि सानू RSS ने यह लिख के दिता है कि सिख इंडिपेंडेंट रिलीजन है। ओके ये क्लेम करते हैं वो कि मैनू एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन सरदार त्रिलोचन सिंह ने ये आम इंटरव्यू के या अदरवाइज वो क्लेम करते हैं इस गल का कि सानू वो लिख के दिता होया। सो ये जो पोलिटिकली सैटअप के देखना तो आ एक प्रूफ है
दूसरा अदरवाइज ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਾਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਅ ਬਾਈ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਿੱਖ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 1909 ਚ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨ ਐਕਟ ਟੂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਦ ਮੈਰਿਜਸ ਸੋਲਮਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਰਾਮਨੀ ਅਮੰਗ ਸਿੱਖਸ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਰਿਜਸ। ਐਕਟ 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਬਾਊਟ 29 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਬਾਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਰ देयर। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਜਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1936 ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1872 ਤੇ 1869 ਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੋਡੀਫਾਈਡ ਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਡੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1939 ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2012 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਈਗੋਇਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਜ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਧਾਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀ, 6 ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 30-32 ਸਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ PhD ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਤੇ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਾਰਸੀ ਐਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੈਲੀਡੇਟ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਪਾਰਸੀ ਡਿਵੋਰਸ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਕਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ SGPC ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਸਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ 2 ਸੈਰਾਮਨੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੈਰਾਮਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤਪਦੀ ਸੈਰਾਮਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸੈਰਾਮਨੀ। ਕਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਪਤਪਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ? ਗੁੱਡ ਲੌਜਿਕ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੱਟ ਲਾਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੂਲ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਜੀਤ ਵੀਕਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 2012 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੋਵੇਅਰ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਹੋ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਉਹ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਥ ਜੀ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜੈਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 4 ਧਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1909 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫॉर द ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਟੂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਊਗੀ? ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਯੈਸ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਲਫੜਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵਾਂਗੂ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ।
ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਾਰ ਲੜਦੇ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਏ ਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਮ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਇਟਸੈਲਫ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, it is a secular country, it is a socialist country, it is republic, okay? So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ A ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ B ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ C ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਟੈਨੈਂਟਸ, ਪਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਹਰਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ D.L. ਮੂਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਸ ਇਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ। Where do you place Sikhs at present? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗੂਣੀ ਜੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ 2012 ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਵੱਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
परमात्मा वालों वाहिगुरू वालों कुछ सेवा मैनू मिली, मेरे नाल डिस्कशन हुई, मैं उन्होंने कहा जी भी मैं इंडिया च भी ये बड़ा जोर ला रहा, तुहानूं मैं रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं सिख शब्द पाओ टाइटल च। बड़ी खुशी होगी तुहानूं जान के कि अज जिहड़ा वो एक्ट पास होया है ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰੱਖਦਾ। That's very good. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐ ਸੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ 1999 ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੈਕਚਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੂਰਿਸਟ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕੋਈ। ਜੇ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ 1908 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਅ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਬਰੇਵ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਵ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਇਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ MP ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨਿਓਰ 'ਚ 1999 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ VC ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 MP ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ 7 MP ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, 7 ਦੇ 7 ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, SGPC, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1000-2000 ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵ ਜੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠ ਕੇ NRI ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨ ਲਾ ਵਾਈਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, 1947 ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 1909 ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 47 ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਜਡ ਲਾਅ 1949 ਚ ਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ 249 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਖਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਲਊਗੀ? ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ 2012 ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 19 MP ਜਾਂ MPP ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।